अस्सलामुअलैकुम जी। उस्ताद पी के बूरे वाला बड़े दोस्तां ने कहा सी जी अपने कबूतरों का शौक नहीं कराते, तो अज मैं कहा जी दोस्तां नूं कबूतरों का शौक कराने आ ते इंशाअल्लाह ताला दोस्तां नूं पसंद भी आएगा। तो कई दोस्तां ने राती भी एक दोस्त ने मैंने सवाल किया कि उस्ताद जी कबूतर जो कढ़दे आ परवाज वास्ते सुक्के कबूतर जो उड़ाने तो खुशक हो जाते तो दोबारा साढ़े को कबूतर जल्दी हरे नहीं होंगे, थल्यों हड्डी भरते नहीं है। तो मैं क्या दोस्तों चलो एक राय दिन्ने आ, हर आदमी का अपना अपना तरीकेकार होंदा है कबूतर नूं पानी चकाउण दा। जिस वक्त पानी चका लैंदे ना जी कबूतर अगर थल्यों हड्डी नहीं भरते तो उहदे वास्ते असीं जिहड़ा करदे आ कि कबूतर सड़िया हुंदा है, थल्यों जलिया हुंदा है, पानी उन्हों तेज़ गर्म दिन्ने आ, कबूतर वो अपना वजूद पूरा फौरी तौर पर नहीं करता। लिहाजा बदाम देने तो बाद 2-4 नोकां लवाउणियां बने पानी दियां, बने पानी दियां गर्म पानी दी जिन्हों असीं कहने जिहदे विच मनक्का दालचीनी वड्डी इलायची ये पाया हुंदा है। 2-5-10 सीसी पानी उन्हों जो तोड़ लवे ना जी, उस तो बाद कबूतर नूं बदाम दे देने आ ते ताज़ा पानी नाल रजा देना है जां कुज्जी वाले पानी नाल रजा देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल कबूतर फौरी तौर पर थल्यों खुल भी जाएगा तो पूरा भी हो जाएगा। तो अज मैं दोस्तों नूं कहा कि 1-2 कबूतरों का शौक कराइए। ये सारे जाती मेरे जाती कबूतर आ, मुल लै कोई कबूतरों के विचों अगों बढ़ाए हुए आ, किसी का इत्थे कबूतर लिया के मैं कदी छड्डिया नहीं तो कदी किसी की वीडियो बनाउण गया, कदी किसी को मैं कबूतर मंग के नहीं लिया। ये मेरा इस चीज़ का रिकॉर्ड आ। अगर वीडियो किसी का इंटरव्यू लिया बेशक वो जिन्ना मर्जी इसरार करे लेकिन कदी किसी को कबूतर नहीं मंगया कि अगले का शौक आ वो उन्होंने पता वो शौक का, जेड़े शौक का सानू पता वो सानू पता। क्यों चौधरी साहब जी किसी का शौक तबाह नहीं करना चाहिए। लिहाजा असी कोई भी चौधरी साहब तो भी कोई टिप पुछते हैं कबूतरों भी, कबूतर जो आते आ तो कबूतर पूरे करने आ। कबूतर पहले तो 8-10 दिन लोग खुशक छड्डदे आ। खुशक छड्डण का मकसद हुंदा कि कबूतरां नूं बदामां दी रेशो इन्नी देनी चाहिए आ कबूतर अपने आप कम अज़ कम 4 बजे 5 बजे वेले हो जान ते 5 बजे तो बाद कबूतरां दा पानी भी जिहड़े खुशक छड्डदे उन्हां दे कढ़ देने चाहिए आ ताकि सुबह के टाइम कबूतर अपने आप वेला हो जाए। ठीक है ना जी। उस तो बाद जो 5-8-7 दिन कबूतर छड्डदे हैं, छड्डण तो बाद कबूतर तैयार हो जाता साडा अंदरों खुशक हो जाता, फिर असीं कहने कि इनूं हुण पानी चकाइए। पानी भी उन्होंने 10-15 सीसी तो शुरू करना है तो वो पानी भी जिहड़ा देना वा कम अज़ कम उहदे विच कोई ना कोई चीज़ पा के देना पहले दिन पानी, ताकि पानी रोके ना। उहदे विच 2 कतरे तुसीं शहद दे सिट लो, सब तो अच्छी है। क्यों चौधरी साहब जी पहले दिन जो पानी चकाउणा है शहद के कतरे पाने चाहिए कि नहीं जी? जरूरी है, जरूरी आ जी। चौधरी साहब ने इस चीज़ नाल इतफाक किया कि जरूरी आ पहले दिन कोई 5-7 सीसी पहले दिन जो पानी देना है तो पलटाउण तो नहीं देना कबूतर नूं कि कबूतर सुजण दा मुकान नहीं रहिंदा। हाँ जी कबूतर सुजेगा नहीं पहले दिन कि पहले दिन पलटा के पानी नहीं देना। कबूतर नूं रहायश ही उहदे मुताबिक देनी है। जो पानी चकाउणा कबूतर खुद बेखुद वेला होवे। चौधरी साहब का यह कहना कि जिस वक्त तुसीं पानी चकाउणा है अगर शहद के कतरे विच पाए होणगे 2-4 तो उहदे विच कबूतर दे सुजण दे अमकान बहुत घट आ, नहीं सोच सकदा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जदों भी कबूतर नूं पानी दिओगे दोबारा नहीं तुसीं उहदे विच शहद के कतरे पाउणे, पहले दिन ही पाउणे। चौधरी साहब होर मजीद की करना चाहिए जिहड़े उड़ के कबूतर आउंदे आ उन्हां साਂਭਣ वास्ते जी? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। हाँ जी ਕਿ अस्सलाम वालेकुम जी ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਕੜ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈਏ कमज़ोर हो जाते जी। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਪਣਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਗੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰਹਲਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਫੈਦ ਅੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਜਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬਈ ਬਸ 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 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ 7 ਕਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਮਿਲਾਈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੈਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਦੀ ਸਿਰਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਸ ਆ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਸ ਆ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਰਾਸ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਸ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਾਸ ਮੈਂ ਜੋੜੇ 2-3 ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ।
ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਬਈ ਆ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 59 EB 'ਚ। ਸ਼ਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ 30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 327 ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦੰਗਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤਮਾਮ ਸ਼ੌਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ।